Hi students, இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது 10th standard சமச்சீர் மேத்ஸ் பார்க்க போகிறோம். ஸோ எக்ஸசைஸ் 3.2ல LCM பார்க்க போகிறோம். செகண்ட் sum, is it correct? So which sum? Fifth sum. So the fifth question is, they are given, what is the question? Exercise 3.2 1ல 5th, 2ல 5th sum. What is the question, ma? Fifth question. 2x square minus 5x minus 3. Yes. And then one more. 4x square minus 36. 4x square minus 36. So first of all you see our terms. So these two LCM கேக்குறாங்க. So these two na first of all அப்படியே பார்த்தா LCM நம்மால எழுத முடியாது. So we are just splitting the factors. Okay. So splitting the middle terms படி பண்ணோம். இது quadratic equation factorize. Factorize na splitting the middle terms. or trigonometry. So the splitting the middle terms படி இதை split பண்ணினோம். இது splitting the middle terms படி வராது, two terms தான் இருக்கு. So one is square, another one is minus போட்டு இருக்குன்னா, so இதை a square minus b square identity யூஸ் பண்ண பார்ப்போம். So இதையும் split பண்ணிட்டு அதில் என்ன common இருக்குன்னு செக் பண்ணும். So first of all we are taking this 2 into first number last number. Is it correct? Taking first number into last number. So that is minus 6. Minus 6 you are taking now. So minus 6க்கு 5 வர மாதிரி போடணும் factorize. So for example 1 6 or 6 நான் எடுக்கிறேன்னா, so this is the greatest number sign. So minus, another one is minus நால definitely plus. So plus into minus minus 1 6 or 6 correct. But so difference sign subtraction, subtraction greatest number sign போட்டு subtract பண்ணா minus 5. So middle வருதா செக் பண்ணிக்கிறேன். வந்தா correct, otherwise இல்லைனா next number try பண்ணேன். So 1 into 6 வரல அப்படின்னா. So it is correct, is it correct? Because one sign is the greatest number sign, definitely the middle sign. So another one கண்டிப்பா opposite தான். ஏன்னா நெகட்டிவ் இருந்தா opposite sign தான் இருக்கணும். ஒன்று மைனஸ்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம்னா பிகாஸ் ஆஃப் கொஷின் வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணிடும். another one கண்டிப்பா ப்ளஸ் தான் இருந்தாகணும். ஏன்னா மைனஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் மைனஸ் 6 into 1 6 கரெக்ட். ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் சைனா சப்ராக்ஷன் கிரேட்டஸ்ட் நம்பர் சைன் போட்டு 6 + 1 சப்ராக்ட்னா minus 5. ஸோ அப்போ மிடில் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது, இட் இஸ் கரெக்ட். So அப்போ splitting the middle terms எழுத போகிறோம். It is 2x square. Okay. So minus 5x can be written as minus, listen, plus 1x minus 6x minus 3. Is it correct? What we are going to write? Splitting the middle terms na இந்த டேர்முக்கு 2 எழுதுறோம். அதான் splitting the middle terms. இப்போ minus 5க்கு வேற என்ன 2 எழுதுறோம்? minus 5க்கு பதிலாக plus 1 minus 6. So first two, take it common here. The first two la the common term is only x. X a common at that 2x plus 1. So for these two taking common, that is minus 3 is common here. Minus 3 எடுத்தோம்னா it is 2x plus 1. So நீங்க கரெக்டா போட்டீங்கன்னா again these two common for your bracket terms. So 2x plus 1, take it common na x minus 3. So இந்த மாதிரி factors எழுதணும். குவாட்ராட்டிக்ல கொடுத்தா பார்த்தா விஷுவலா LCM கண்டுபிடிக்க முடியாது, GCD கண்டுபிடிக்க முடியாது. So LCM GCD is a general. குவாட்ராட்டிக்ல கொடுத்தா நீங்க ஃபேக்டரைஸ் பண்ணி இப்படி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் பார்க்கணும். அப்பதான் விஷுவலா தெரியும். Which one is common, which one is power is more or less like that. So for this is also square இருக்கு, quadratic equation தான், but incomplete. ஸோ 3யுமே இருந்தால் தான் ஸ்ப்ளிட்டிங் த மிடில் டர்ம்ஸ் போகணும். இதுக்கு என்ன மிஸ் பண்ணணும்? இதுக்கு காமன் ஏதாவது எடுக்க முடிஞ்சால் எடுத்துட்டு a ஸ்கொயர் மைனஸ் b ஸ்கொயர். ஸ்கொயர் இருக்கா பாருங்கள், ஃபஸ்ட்டில் மைனஸ் இருக்கணும், செகண்டும் ஸ்கொயர் வர மாதிரி எழுத முடியுமான்னு பாருங்கள். ஸோ இதில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த 4 காமனாக எடுக்கணும். டேக் இட் 4 இஸ் காமன். ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் 9 4s are 36. ஸோ 4 எடுக்கிறேன் காமனாக. அப்போ இதுலேருந்து எடுக்கணும். ஸோ 36னா 4 into 9, இஸ் இட் கரெக்ட்? ஸோ 4 காமன் எடுத்தோம்னா 9 வரும். இப்போ இது லுக் லைக் a ஸ்கொயர் மைனஸ் b ஸ்கொயர் அப்படி தான் கொடுப்பாங்க எல்லா சம்மே. சரியா? அப்போ என்ன பண்ணுவோம்? இது இன்கம்ப்ளீட்டாக இருக்குது, நாட் அ ஃபுல் குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன். ஃபுல் குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷனாக இருந்தால் ஸ்ப்ளிட்டிங் த மிடில் டர்ம்ஸ் போகணும். இன்கம்ப்ளீட்டாக இருந்து ஒன்லி ஸ்கொயர், அதாவது எக்ஸ் ஸ்கொயரும் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருந்து நடுவில் மைனஸ் இருக்கணும். தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ப்ளஸ் இருந்தால் இட் இஸ் நாட் பாசிபிள். ஸோ மைனஸ் இருந்தால் நம்ம இந்த ஃபார்முலாவுக்கு போகணும். ஸோ 4 it is can be written as 3 square. Is it correct? 9 can be written as 3 square.
It is now look like a square minus b square. That identity is a plus b into a minus b. Is it correct? For our a is, இதை எழுதி வச்சுக்கோங்க பக்கத்தில் புரியும். ஃபார்முலாவை எழுதிட்டு a என்ன b என்ன எழுதிட்டீங்கன்னா ஈஸி, ஜஸ்ட் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஹியர் ஐ எம் ரைட்டிங் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் a is x plus 3 into x minus 3. So now my quadratic equation becomes like this factorized. ஸோ இங்கேயும் செக் பண்ணிக்கணும். ஸோ எல்சிஎம்னா காமன் ஃபஸ்ட்டு பார்க்கணும், காமனோட மேக்ஸிமம் பவர் எழுதணும், அதுக்கப்புறம் பேலன்ஸ் இருக்கிறது எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கணும், காமன் இல்லாதையும். ஸோ ஜிசிடினா ஒன்லி காமன் மட்டும்தான் பார்க்கணும், அதில் மினிமம் பவர் தான் பார்க்கணும். ஸோ ஜிசிடிக்கு எல்சிஎம்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ், ஜிசிடினா காமன் மட்டும் தான் பார்க்கணும், காமனோட பவர்ஸில் மினிமம் எழுதணும், அவ்வளோதான். எல்சிஎம்னா காமனை ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம், அதில் மேக்ஸிமம் பவர் எழுதிடுவோம், காமன் இல்லாததையும் கவர் பண்ணிக்கணும் ஃபைனலாக. ஸோ எல்சிஎம் தான் கிரேட்டஸ்ட் நம்பராக வரும், ஜிசிடி ஸ்மாலஸ்ட் நம்பராக தான் வரும், ஏன்னா அது ஒன்லி காமன் மட்டும் தான் பார்ப்போம். இதில் காமன் எக்ஸ்ட்ராவும் பார்ப்போம், ஆனால் ஃபஸ்ட்டு காமன் பார்த்துக்கணும், அப்போ தான் மிஸ்டேக் வராது. காமனில் மேக்ஸிமம் பவர், ஜிசிடினா காமனில் மினிமம் பவர், வெரி கிளியர். ஸோ இப்போ இது ரெண்டுக்கும் நம்ம பார்க்கணும் இல்லையா, இது ரெண்டுக்கும் they are asking LCM. LCM means just compare these two. So the common power, first I am writing the common power. ஸோ காமன் பவருக்கு மேக்ஸிமம் பவர்லாம் ஒன்றும் இல்லை, ரெண்டுக்குமே 1 தான் இருக்குது. ஸோ நோ ப்ராப்ளம், 1 அவ்வளோதான் இது ரெண்டு. அதுக்கப்புறம் பேலன்ஸை கவர் பண்ணணும். பேலன்ஸ் என்ன இருக்குது, ஃபஸ்ட்டு காமன் கவர் பண்ணதுக்கப்புறம் லைனாக வரணும். 2x + 1 கவர் ஆகல, கவர் பண்ணிட்டேன். இதை திரும்ப எடுக்கக்கூடாது, ஏன்னா அது கவர் ஆகிடுச்சு. ஸோ இங்கே 4 இருக்குது, அதே மாதிரி 4 எழுதணும். ஸோ நம்பர்னால ஐ எம் ரைட்டிங் இந்த ஃப்ரண்ட். ஸோ x + 3 கவர் ஆகலை இன்னும், ஏன்னா இதுதான் கவர் ஆகிடுச்சு. x + 3 வெரி கிளியர். திஸ் இஸ் யுவர் எல்சிஎம், வெரி கிளியர். ஸோ இது ரெண்டையும் சேர்த்து வேணாலும் ஒரு ஸ்டெப் எல்சிஎம்ல இப்படி எழுதலாம். a + b into a minus b, a + b into a minus b, a square minus b square. ஃபைனல் ஆன்சர் வேணால் இப்படி எழுதலாம், அதர்வைஸ் இப்படியே கூட ஸ்டாப் பண்ணலாம். ஸோ எல்சிஎம் வந்து இந்த மாதிரி குவாட்ராட்டிக்கில் கொடுத்தா ஃபேக்டரைஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு தான் சொல்லணும் காமன் இருக்கா. காமனை தான் ஃபஸ்ட்டு எழுதுவோம், காமன் எழுதி முடிச்சுட்டு எக்ஸ்ட்ராஸ். ஸோ காமனில் மேக்ஸிமம் பவர், இது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். எல்சிஎம் ஜிசிடி எல்லா இடத்துலையும் வரும், நாட் ஓன்லி 10th அப்படி கிடையாது, 10th 11th 12th எங்கே போனாலும் மேக்ஸ் போட்டால் எல்சிஎம் ஜிசிடி வந்துட்டு தான் இருக்கும். பட் அது நம்பரில் வரும், இந்த மாதிரி பாலினாமியல்ஸில் வரும், குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன்ஸ் அந்த மாதிரி பாலினாமியல்ஸ்லேயே வரும். ஸோ பாலினாமியல்ஸில் வரப்போ இந்த மாதிரி கேர்ஃபுல்லாக ஃபேக்டரைஸ் பண்ணிவிட்டு விஷுவலாக பார்த்துட்டு காமன் என்ன இருக்குன்னு எழுதணும். ஸோ காமனோட மேக்ஸிமம் பவர் பேலன்ஸ் எல்லாம் கவர் பண்ணும். காமனுக்கு மேக்ஸிமம் பவர் இங்கே 1 இங்கே 1 தான், மேக்ஸிமம் பவர்லாம் ஒன்றும் இல்லை. ஸோ அப்படியே எழுதிட்டோம். அதை எழுதி முடிச்சுட்டு லைனாக வரணும். இதை எழுதுவோம், இது கவர் ஆகிடுச்சு காமன்லேயே, இது எழுதணும், இது எழுதணும், இது கவர் ஆகிடுச்சு காமன்லேயே, அதனால் எழுத மாட்டோம். இதே ஜிசிடியாக இருந்தால் ஜிசிடி கேட்டாங்கன்னா ஒன்லி காமனோட மினிமம் பவர். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ எம் ரைட்டிங் ஃபார் திஸ் சம் இட் செல்ஃப் ஜிசிடி ஆல்சோ. ஸோ ஜிசிடினா காமன் மட்டும்தான் எழுதுறேன், அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க, அதை மட்டும் எழுதுங்க, அவ்வளோதான். ஸோ காமன் x - 3, அதில் பவர் ப்ராப்ளம் இல்லை. சப்போஸ் இங்கே 1 இருக்குது, இங்கே 2 இருக்குன்னா நான் 1 மினிமம் தான் எழுதணும். காமனில் மினிமம் பவர். ஸோ x - 3 ஒன்றில் இருக்குது, ஒன்றில் x - 3 ஹோல் ஸ்கொயர் இருக்குன்னா ஜிசிடிக்கு காமனில் மினிமம் பவர் x - 3 தான் எழுதணும். ஒன்றில் 2 இருக்குது, ஒன்றில் 7 இருக்குன்னா x - 3 தான் ஹோல் ஸ்கொயர் தான் எழுதணும், பவர் 2 தான் எழுதணும், 7 எழுதக்கூடாது. புரியுதா? இங்கே ரெண்டுலேயுமே சேம் பவர், ஸோ ப்ராப்ளம் இல்லை, அப்படியே எழுதிக்கலாம். ஸோ இதுக்கே ஜிசிடி எழுதிடணும். ஓகே.